راجن پور کا شمار پنجاب کے پسماندہ ترین اضلاع میں ہوتا ہے، جہاں لوگ غربت اور پسماندگی کی لکیر کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ملٹی انڈیکیٹر کلسٹر سروے کے مطابق یہ ضلع معاشی بدحالی میں 36ویں نمبر پر ہے۔ اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق راجن پور پسماندگی، صحت، تعلیم اور روزگار میں سب سے پیچھے ہے۔ دو 2010 میں آنے والے سیلاب نے جہاں راجن پور اور اس سے جڑے علاقوں میں تباہی مچائی، وہیں اس علاقے کے لوگوں کے لیے بہت سے مسائل کو بھی جنم دیا۔ ادارہ آگاہی نے ستمبر 2014 میں ان مقامی مسائل کو حل کرنے کے لیے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر یونین کونسل کی سطح پر نور لوکل سپورٹ آرگنائزیشن کے نام سے ایک تنظیم تشکیل دی، جو اب باقاعدہ ایک فنکشنل ادارہ بن چکی ہے اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ راجن پور میں رجسٹرڈ ہے۔ مجھے بہت اچھا لگا تھا کہ وہاں پہ میل اور فیمیل دونوں کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے، اس سے جو ہوتا ہے میل اور فیمیل میں جو فیمیل کا ڈیسیژن پاور ہوتا ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے کہ بھی ہم بھی فیصلہ لے سکتی ہیں۔ آگاہی نے پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کی مالی معاونت سے اس تنظیم کو تکنیکی سہولیات فراہم کی۔ تنظیم کو بنانے کا مقصد مقامی مسائل کو بہتر طریقے سے حل کرنا تھا۔ بچیوں کا جو ہے وہ اسکولوں میں داخلہ اور صحت کی بہتری، یہ وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں جو کہ حکومت پاکستان نے اور گلوبلی اس کا جو تعین کیا گیا ہے اس کو حاصل کرنے میں جو ہے معاونت کریں۔ یونین کونسل نور پور مچھی والا تقریباً 10,000 گھرانوں پر مشتمل ہے۔ ان گھرانوں میں 50% خواتین آباد ہیں۔ یہاں 40% سے زائد لوگ تنگ دستی اور قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ سماجی ہم آہنگی کے اوپر بہت اچھے طریقے سے ہم اس میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ لوگوں کی زندگی کے اندر جو معاشی ثمرات ہیں، معاشی ترقی لوگ کافی حد تک بہتر کر چکے ہیں، اور خاص طور پہ جو مقامی وہاں پہ جو ثقافت ہے، اس ثقافت کے اندر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین اور مرد ایک جگہ پہ وہ بیٹھ کے مشاورت کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ آگاہی نے نور LSO کے ذریعے 2018 میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز یعنی پائیدار ترقی کے اہداف کی تکمیل کے لیے کوششوں کا آغاز کیا۔ تنظیم کی متعین کردہ ٹیم نے یونین کونسل میں موجود کمیونٹی آرگنائزیشن اور ولیج آرگنائزیشن کے ممبران، بالخصوص خواتین کو صحت اور صفائی کے اصولوں کے متعلق آگاہی دی۔ پہلے ایسا کوئی صحت صفائی دا خیال نہ ہوندا ہا، ہن پہلے ایسا بیمار رہنے کے ویلے بچہ بیمار کے ویلے ماں بیمار، جی خواتین کو اپنے حقوق دا پتہ کرنا ہوندا ہا۔ جڑن یہ تنظیم آگاہی ہندی طرف تو سب سیشن ملتے رہ گئے، ٹرین کا ملتے رہ گئے، اسا خواتین دوتے مرد حضرات جڑے ہن سا کو اپنے حقوق دا بھی پتہ لگ گئے، سارے حقوق ایک ہو جے۔ ٹریننگ سیشن کے ذریعے صنفی مساوات، صاف پانی کی فراہمی، غربت کا خاتمہ، بہتر سینیٹیشن، شجرکاری اور ماحول کا تحفظ سمیت دیگر پائیدار ترقی کے اہداف کو ممکن بنایا گیا۔ یہی نہیں، تعلیم کا حصول تربیتی سیشن کا ایک اہم موضوع رہا۔ میں ایک ٹیچر ہوں، میں بچوں کو پڑھاتی ہوں، وہ بھی مفت۔ میں نے LSO کی ٹریننگ لی، اس میں مجھے بتایا گیا کہ تعلیم کتنی ضروری ہے۔ انہوں نے یہ بچے مجھے دیے ہیں، پھر اب یہ ڈیلی آتے ہیں میرے پاس۔ انہوں نے فیس کا کہا ہے کہ ہم نہیں دیں گے، آپ کا شوق ہے آپ خود پڑھاؤ۔ میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں اپنے سارے دن میں سے کچھ گھنٹے ان بچوں کے لیے وقف کر دوں، گھر کا کام چھوڑ کر میں انہیں پڑھاتی ہوں۔ بہت بہت شکریہ نور LSO کا اور آگاہی والوں کا، انہوں نے ہمیں بتایا، تعلیم کے متعلق آگاہ کیا۔ بچوں کا بنیادی حق ہے، یہ ہر بچے کا حق ہے، اور جتنے بھی بچے ہیں پاکستان کے، میری یہی خواہش ہے کہ سب پڑھ لکھ جائیں۔ میرا یہ ڈریم ہے کہ یہ میرے بچے یونیورسٹی تک جائیں، بہت پڑھیں، آگے بڑھیں۔ نور LSO نے خواتین کو زچہ و بچہ کی صحت کو یقینی بنانے کے لیے بھی خصوصی تربیت دی۔
ब्लीडिंग ज्यादा, खून छोट पौंदा, कटड़ा की दीदे प्यार अजन कमजोरी थी वेंदी बहुत ज्यादा। ख्याल ही आया है नूर LSO PPF वाले ने सेशन कीते, आगाही वाले AN दूसरा सेशन थे नहीं था। हुंदे बाद साकू समझ आइए असा जरा ना अपने घर वाले नाल अपने शौहर नाल मशवरा कीते से हुने आके ठीक है तुसा वन्यो हस्पताल वन्यो तुसा ए भी हुने सही आके असा गयूं हुंदे बाद हस्पताल ठीक है भी है लवैन से अपना चेकअप भी करवेंदे खड़ू, दवाइयां भी खंदे खड़ू, डिलीवरी केस भी होना सा अपना हस्पताल करवेंदे पियो। जितना भी हमला औरतां हैं मेरे हमसाए हैं उन्हें को मैं वे मशवरा इहो देनी आ हुण असा को मतलब फायदा है, सारे बाल भी ठीक हैं, असा भी ठीक हूं, असा इन दे शुक्रगुजार हूं। शुक्रिया PPF, शुक्रिया आगाही, शुक्रिया नूर LSO, शुक्रिया इन दी मैं शुक्रगुजार हूं। इनके काम करने की वजह से हमारे पास जो इश्यूज थे वो 50% हो गए हैं। आप ऐसे समझें कि जिन लोगों को ये पता ही नहीं था कि हमने डिलीवरी के लिए सेंटर पे जाना है या हमारी पूरी यूसी में कोई हेल्थ फैसिलिटी भी है, इन लोगों ने जाके उन खवातीन के साथ, उन फैमिलीज़ के साथ इंटरेक्ट किया और उन्हें ये बताया कि आप अपनी किसी भी हेल्थ इशू के लिए आप सेंटर पे जाएं, ठीक है। उनको प्रोज एंड कॉन्स बताए, उनको बताया कि इस चीज़ में आपका फ़ायदा है, ठीक है। उनको ये बताया कि अगर आप घर डिलीवर होती हैं, आपका बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर तो नहीं है घर में, लेकिन हेल्थ फैसिलिटी पे है। तो उन्होंने घर घर जाके लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करनी है कि आप हेल्थ फैसिलिटी पे जाएं, आप घर में डिलीवर ना हो। हेल्थ फैसिलिटी पे बच्चों के लिए ऑक्सीजन की सहूलत है, फीमेल्स के लिए फ्लूइड की सहूलत है, उसके बाद डिलीवरी के बाद उन्हें किसी एंटीबायोटिक का कवर भी दिया जाता है, किसी किस्म का उनका वूंड हील हो जाए, अगर किसी की एपिजियोटमी होती है तो उसमें हम उन्हें एंटीबायोटिक का कवर देते हैं। नूर LSO और आगाही की काविशों की बदौलत नूरपुर मच्छीवाला की खातीन मुआशी तौर पर पहले से ज़्यादा मुस्तहकम, बाएतमाद और खुद मुख्तार हैं। सारे उते मर्द मुसलत होंदे हन, शऊर कहना होंदा, तालीम दे उते लड़कियों को तालीम भी कहना दी वेंदी। हुण अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब इदारा आगाही ट्रेनिंग वगैरह जो करवाएं उतों मैं जिहड़ा ना सिख ते अपने प्रोडक्शन सेंटर खोलते दिते, खवातीन हुण भी सिलाई करें या पेन और बहु मफाद हासिल करें या पेन। मैं इस्लामाबाद जड़न वंज बैठी हाँ, जितना सदर या जजेस वगैरह बैठ करें ते ना असां जे गरीब लोगों को सुनदन, असां उथा वंज बैठूं, हुने कुर्सियां ते वंज बैठूं, उथा बहते तले बहते सारी गाल सुनिए ने। और मैं सोचेंदी पी हम कि मैं कित्थां पैदा थी वाली नूरपुर वाली किवें मैं इस्लामाबाद आ गई हाँ, क्या मैं अपनी किस्मत बड़ा वो करेंदी पी हम। मैं शुक्रगुजार हाँ इदारे आगाही दी, PPF दी, जिन्हें मैं कोई इज्जत दी है। खवातीन दी हालत बहुत सीरियस सी, बहुत पतली सी, हंडी रोटी करके बह जांदियां सी। खवातीन बहुत परेशान हुंदियां सी। नूर LSO ने तावन कीता वाला एक सेंटर चा बनाया, कोई गिंदी सीवन पै गई, कोई कढ़ाई करन पै गई, कोई छाबियां बदन पै गई, कोई नाले बनाउण पै गई, सरैकी च आगटां दसदे आ आगटां बनाउण पै गई, कोई गिंदियां कुत्तदियां सेंटर बना के वाला आउंदे सी, खरीद लै जांदे सी। जेड़ी फर्ज कर सानू शहर चीज़ असी 200 दी बेचदे सी जां 150 दी बेचदे, नूर LSO साडे को 10 रुपए उत्ते दे कोई चीज़ लै जांदी सी। औरतां दी गरीबी दूर हो गई, खामदाना झेड़े हुंदे सी लैने देने किनू। जदों नूर LSO आके तरीके तजर्बे दसे ने कीते ने, कोई औरत खामन दे अगे ऐसे हाथ नहीं फैलाउंदी। खामन किसी वेले कहंदा कोई नूर LSO ने हुनर दसिया ते औरतां खुश निहाला हुण मर्द को लैने की बजाय मर्द नूं ऐसे देतियां, हुण ऐसे नहीं करदियां। जिहड़ी औरत 200 रुपया जां 500 रुपये का रोज़ मुँह देखे वो फायदा नहीं हैगा। औरत हुण जोड़ा भी अच्छा पाउण पै गई, पहले तो हल्के पतले जोड़े असी औरतां पाउंदियां सी, टाकियां लैके सी के पाटे नूं सी के पाउंदियां सी। हुण ज़ाहिर औरत अच्छे तो अच्छा कपड़ा भी पाउण पै गया, अच्छा खावन भी पै गई है। नूर LSO एक साडे ते नवीं किरण, जिवें बाग दे विच बहार नहीं आ जांदी, सुबह सुबह सोना सोना गुलाब का फुल खिलता। नूर LSO का भी शुक्रिया करते हैं तालियों के साथ। नूर LSO PPF पाकिस्तान आगाही जिंदाबाद, नूर LSO पाकिस्तान जिंदाबाद। नूर LSO हुकूमत पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक पंजाब चैरिटी कमीशन के साथ भी रजिस्टर्ड है, जो बाकायदा सालाना बुनियादों पर अपना ऑडिट करवाती है, जिसके लिए तंजीम ने अपना तमाम तर रिकॉर्ड इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में रखा हुआ है। ये इस तंजीम की कामयाबी है कि कबायली इलाकों में ख़वातीन को उनके हुकूक मिलना शुरू हो गए। आगाही और PPF की ख्वाहिश है कि इस तंजीम के ज़रिए राजनपुर के लोगों के रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर बनाया जा सके।